ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਆ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਏਗੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਦਾਅ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਦਾਅ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਵਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਤਵਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, सत्ता नहीं आएगी। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की, खासकर कांग्रेस की। क्या पंजाब में कांग्रेस आत्महत्या करने पर तुली हुई है? वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव हैं जिन्हें कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। अगर बात करें 4 महीने बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी ही सरकार पर जो लगातार उन पर बरस रहे हैं, बिजली मुद्दा हो, रेत माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, इसको लेकर सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। और यह तक कहा गया कि जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए वो पैसा कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। ईंट से ईंट बजा देने की बात तक कहेगी। यहां तक कि पंजाब के प्रभारी हरीश रावत को फिर पंजाब आना पड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो आपस में खींचतान चल रही है, वह क्या पंजाब में कांग्रेस के लिए वही आत्महत्या का कारण बनेगी? क्या पंजाब में कांग्रेस दोबारा सरवाइव कर पाएगी या नहीं? क्योंकि अपने ही अपनों को घेरने में लगे हुए हैं। कौन लोग हैं जो पंजाब को खा रहे हैं? वैसे तो पंजाब में सभी चाहते हैं कि पंजाब में भी बिजली सस्ती होनी चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू पर सबसे बड़ा सवाल है, जब वह 2.5 साल मंत्री पद पर रहे तो उन्होंने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए? जब फिर उन्हें बिजली का डिपार्टमेंट दिया गया तो फिर वह चुप क्यों रहे? 2 साल तक खामोश क्यों रहे? ट्विटर पर सक्रिय हुए और उन्हें आला कमान की ओर से प्रधान बना दिया जाता है। अब अपनी ही सरकार पर वह सवाल उठा रहे हैं। क्या नवजोत सिंह एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं? क्या वाकई उन्होंने लोगों से, जो पंजाब की जनता है उनसे प्यार है? एक तरफ तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बोल रहे हैं, उनके जो 4 कार्यकारी प्रधान बनाए गए थे उनके साथ वो सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह गिलजिया, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा, ये सभी चुप हैं। आज ये क्या ट्रबल शूटर बनते जा रहे हैं अपनी ही कांग्रेस के लिए? मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल चुप हैं। आज हम इन सब बातों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं सतनाम सिंह देओल, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। पंजाब को आखिर चाहिए क्या? लोग क्या चाहते हैं? बेरोजगारी है, लोग आत्महत्याएं करने को किसान मजबूर हैं, युवा देश का बाहर जा रहा है। क्या ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपस में सब मिलकर ये खेल कर रहे हैं? प्रसाद सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। प्रसाद साडे D4 न्यूज़ चैनल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ खजाने जाना चाहिए वो कुछ लोगों के जेबां जा रहा है। सब तो बड़ा सवाल है वो कौन लोग ने जिहड़े पंजाब नूं लुट रहे हैं, तो क्या पंजाब के इहो ही मुद्दे ने या ये राजनीतिक पार्टियां पंजाब के लोगों के अपने विचार थोप रही ने? वेखो जी, ये ना एक सवाल नहीं हैगा, ये तुहाडे 3-4 सवाल ने जिहड़े एक दूसरे नाल जुड़े तो होए पर अलग अलग भी है। पहली चीज़ तो ये जी कि ये सरकार चल रही है ना, 2017 तो कांग्रेस की सरकार आ जाती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहला भी इस तो
ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲਾ ਸੁਰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ- ਉਦੋਂ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਤੇ ਲਚਾਰਗੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਐਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 32 ਹਾਂਜੀ, 32 ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸੀ। ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੋਮੈਨ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬਣਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਉਹ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਾਈਵਲਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਦੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੱਸਾ ਕੱਲਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹਨਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਨੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗਾ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 2007 ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੱਤਾ ਇਹ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਜ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਜ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਏਗੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਬੀ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਦਾਅ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਦਾਅ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ,
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਗਰ ਹੈਡ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਓਪਨ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਟੇਜ ਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ? ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਗਮਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਗਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧੜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਦੁਵਿਧਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਵੇ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਟੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਟੇਵਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੇਵਾ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਹੁਣ 2 ਬਚਣਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ 2024 ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੀ। 58 ਉਹਦੇ ਚ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਹੀ, ਐਮਐਲਏ ਬੜਾ ਹੁੰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ message ਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਿਊਟਰਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਨਾ ਘੜੀਸੋ। ਕਿਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੋਟੇ ਬੜਾ ਨੇ- ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਝੋਟਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਝੋਟੇ ਨੇ ਝੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜਨਾ, ਚੀਤੇ ਨੇ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜਨਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਨੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਸੌਖੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੇ ਪਰ ਸਭ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖਿਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਟੈਲਵਾਟ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਹੋਰ ਫਸਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਿਆ ਜਾਏ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਧਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਧਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਾਚਫੁਲ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਚਫੁਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ, ਹਨਾ, ਅਜੇ ਕਿਸ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਧਰ ਭਾਰਾ ਪਾਸਾ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਡਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ 100 ਹਲਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੜਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਵਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਤਵਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਉਹ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। 2 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਇਹ
क्या ਇਹ ਮਹੱਤਵਕਾਂక్షੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਜਾਂ ਭਰਵੱਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਟ ਹਿੱਟ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ। ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹਾਂ, ਸੱਤਾ ਚਾਹਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਸੋਹਣਾ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਭ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 332 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ, ਉਹੀ ਨਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 2-2 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈੜਾਂ ਨੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ,
ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ੇ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੁਸਤਜੂ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਜਰਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਿਜਰਤ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਰੀਜਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣੀ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਡੰਗਰਾਂ ਵੱਛਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 2% ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2% ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਧਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ 1991 ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਸਟੇਟ ਖੁਦ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ਡ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਰ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਟੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਦੀ, ਡਾਂਗ ਦੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਡਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੋਲ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਟੇਟ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਸਟੇਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਰਹੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਟਾ ਦੇਤਾ ਫ੍ਰੀ, ਦਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ, ਖੰਡ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 15-20 ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਸਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਦਿਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸਸਤੇ ਮੁਫਤ ਆਟੇ ਵਾਲੇ, ਮੁਫਤ ਦਾਲ ਵਾਲੇ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਧਿਅਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਤਾ ਤੱਕ। ਵੀ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਆਈਡਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਨੀ ਸੱਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਲਾਮਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ,
ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲਗਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਮਨ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋੜਨਾ। ਘੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਘੁਮਿਆਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਲਿਪਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ, ਢਾਉਣਾ ਤਾਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰੋੜੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ। ਇੱਥੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਕਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰਵੱਈਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਮੇ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਤੇ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕੇ ਮਾਈਆ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਣਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੋ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗਵਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੰਗਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਹਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ, 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਘਰ ਲਾਟੂ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਜਾਓ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਉਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ 500 400 ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣੋਗੇ? ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੁਣਿਓ।
ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੋਗੇ? ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। धन्यवाद सर। मैं गल करनी ये थे प्रोफेसर सतनाम सिंह ध्योल हैं, राजनीतिक यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के। इन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, जो दिखता है वो होता नहीं। नवजोत सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो लड़ाई चल रही है अभी ये और बढ़ेगी। इन्होंने जो सबसे अहम बात की है, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वोट ही आपकी ताकत है। अगर राजनीतिक पार्टियों ने नहीं सोचा अभी भी पंजाब का, क्योंकि पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, इस कर्जे को कैसे उतारना है, बेरोजगारी कैसे दूर करनी है, तो पंजाब का युवा तो पहले ही बाहर का रुख कर रहा है। हमारी भी अपने दर्शकों से यही विनती है कि अपना वोट उसी उम्मीदवार को दें जो अपने लिए नहीं, समाज और देश के लिए भी सोचें। अमृतसर से D4 न्यूज के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।